हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी क्वेश्चन नंबर 6। पूर्व वीडियो रे मु क्वेश्चन नंबर 5 पर्यंत आलोचना करी। ओडिशा रे बास करुथिबा आदिवासी मानकर सामाजिक व्यवस्था और धर्म विश्वास संपर्क में जहाँ जान लेख। ऐतिहासिक मत अनुसार आदिवासी माने थिले ओडिशार मूल अधिवासी। प्रकृति ही थिला आदिवासी मानकर प्रेरणार उत्स। प्राकृतिक शोभा, बण जंगल पहाड़ घेरा अनुपम सौंदर्य सेमानंक जीवनचर्या को सफल करिथिला। सेमाने सरल विश्वासी, आध्यात्मिक चिंता चेतनार आदर्शर भक्त। आदिवासी मानंक मध्यरे जाति भेदर प्रथा न थाए। सेमाने निज परिवार और गोत्र मध्यरे विवाह संपर्क स्थापन करती नहीं। गोष्ठी जीवन रे रहिबाको भल पाती। गुरुजन मानंको भक्ति और सम्मान परंपरा आदिवासी संस्कृति रे देखिबाको मिले। स्वामी स्त्री मध्यरे दायित्व और कार्यक्रम सुषम बंटन पारंपरिक रीति रे होई थाए। स्त्री माने खाद्य प्रस्तुत करण संतान मानंकर लालन पालन एवं आवश्यक स्थले स्वामी मानंको बाहर कार्य साहाय्य सहयोग करती। जनजाति संप्रदाय रे कन्या विवाह करिबारे शक्ति प्रयोग होता है। परंपरा अनुजाई मनोनीत कन्या को बर जबरदस्त तथा शक्ति प्रयोग करी स्त्री भाव रे ग्रहण करिथाए। मनोनीत स्त्री को नहीं अन्यत्र पढ़ाइबार नीति मध्य अछि। कन्या सुना देई कन्या क्रय करिबा परी परंपरा आदिवासी संस्कृति रे मध्य अछि। विवाह परे कन्या शाशुघर को जाई थाए। दक्षिण ओडिशा रे द्राविड़ परंपरा अनुसार करुथिबा आदिवासी परिवार रे मामुंक पुओ सहित बा ककेई पुओ सहित कन्यार विवाह व्यवस्था मध्य रहिछि। आधुनिकीकरण व्यवस्था फल शिक्षित और आर्थिक स्वच्छलता थिबा परिवार रे ए प्रकारर श्रेणी व्यवस्था आरंभ होइछि। आदिवासी माने विभिन्न धर्म धारा को स्वीकार करती। जीव और निर्जीव मध्यरे ईश्वरंक सत्ता को ग्रहण करिथांती। आदिवासी माने प्रकृति को पूजा करती। देवता को मनती। देवता को मनीष रूपे उपासना करती। पितृपुरुष मानक पूजा करती। तंत्र मंत्र भूत प्रेत कुहुक विद्या को विश्वास करती। धर्म विश्वास मध्यरे सेमाने निजको सुरक्षा मंगल सहित सामूहिक मंगल मध्य कामना करती। गुण गारेडी को विश्वास करती। जन्म मृत्यु सहित केतेक उपचार करिबा परंपरा मध्य प्रचलन अछि। ऋतुर परिवर्तन अनुजाई कृषि उपर प्रभाव पड़ुथिबा समय और घटना को मध्य सेमाने आत्मिक कार्य माध्यम रे स्वागत करती। आध्यात्मिक आचार और क्रिया पद्धति भितरे कन्या रजस्वला हेबा, विवाह मृत्यु शिशु भूमिष्ठ हेबा, कन्या प्राप्त वयस्का हेबा, विवाह रे नर नारींकर मिलन को अनुमान करिथांती। मृत्यु परे गोटिए जीवनर परिसमाप्ति बा अवसान हेबार गुरुत्व सेमाने उपलब्धि करी आध्यात्मिक मूल्यबोध सहित सेगुड़िको से सब घटना को संपृक्त करती। आदिवासी माने साधारणतः कृषि उपरे निर्भरशील। कृषि अर्थनीति सह जड़ित थिबारु अनेक क्रिया सेमाने संपन्न करती। कृषि भित्तिक प्रक्रिया अनेक समय रे उत्सव रूपे पालित हुए। सेई उत्सव माध्यम रे सेमाने ईश्वरंक अलौकिक महिमा विषय रे अवगत होइथांती। रज संक्रांति समय रे भूमि कर्षण, शस्य अमल समय रे नुआखाई, मकर और पण संक्रांति को आनंद उल्लासर सहित पालन करती। अनेक क्षेत्र रे हिंदू धर्मर प्रच्छन्न प्रभाव अभूत हुए। एसबु पर्व एवं उत्सव वर्ष को थरे पालन हुए। ऋतु परिवर्तन सह कृषि कार्य को संपादन करिथांती।
ସମାଜ ଓ କୃଷି ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସମୃଦ୍ଧ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଶସ୍ୟକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆକାଂକ୍ଷା ଜଳ ପଶୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା, ସର୍ପାଘାତରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ନ ହେବା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବସୁଧା, ଦେବାଦେବୀ, ପ୍ରକୃତି ଓ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ଓ ବଳି ଦେବା ଏକ ଚିରାଚରିତ ପରମ୍ପରା, ଯାହା ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଜୀବନଧାରାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ ଅଛି। କଟକରେ କେନ୍ଦ୍ର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉତ୍ତର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପ୍ରାକ୍ତନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଡିଭିଜନ ଗଠିତ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସାନ୍ତାଳ, ମୁଣ୍ଡା, ହୋ, ଭୂମିଜ ଓ ବାଥୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଭୂୟାଁ ଓ ଜୁଆଙ୍ଗମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାଚୀନ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ ପୂଜକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ ସର୍ବଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ସାମୂହିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ ପୂଜକ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ଉନ୍ମେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସହାବସ୍ଥାନ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ଗ୍ରାମର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଭୂମିକା ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ସେଥିରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ପୂଜାରୀ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ଆଦିବାସୀର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପରିବାରର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ତରଳ ଧାତୁ ପରି। ଏହାକୁ ଉଚିତ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7, ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଭୂମିକା କେତେ ସ୍ମରଣୀୟ ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ଆଦିବାସୀମାନେ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କ ମହନୀୟ ଅବଦାନ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ। ଆଧୁନିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ। ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜୀବନକୁ ସମଧୁର କରିବାର ଅବକାଶ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରେ ନାହିଁ। ନିଜ ସଂସାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଜୀବନାଦର୍ଶ ନେଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ତାହା ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଦର୍ଶନରେ ଉପନିଷଦର ଗଭୀରତା ନାହିଁ କି ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ନୀତିବାଣୀ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ଅଭାବ ଅନଟନ ନେଇ ଅରଣ୍ୟଜାତ ଫଳମୂଳ ସମୟ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।
ମମତାର ବନ୍ଧନରେ ନିବିଡ଼ ସରଳ ନିରଳସ ଜୀବନଯାପନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଲୌକିକ ମହିମା ବୁଝିବା ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହୁଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶୀତ ବସନ୍ତ ଆଦି ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହସ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଅଙ୍କୁରରୁ ଦ୍ରୁମ ଓ ତହିଁରୁ ଫୁଲ ଫଳ ଶୈଶବ ଯୌବନ ଜରା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ରହସ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭୟ ଭକ୍ତି। ତହିଁରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସବ ଧର୍ମ ଭାବନା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ଉତ୍ସବ ଅନ୍ୟତମ ରୂପ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସମାଜରେ ଅବସରକାଳୀନ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନେ କୁମାର ରଜ ମକର ଫଗୁ ପୌଷ ଚୈତ ଗହ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ସହିତ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅକଳନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମଦେବୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇ ଅଥବା ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପ୍ରବାହରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉପାସନାରେ ମିଶିଯାଇ ଅଛନ୍ତି। କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁରାଣୀ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଭଦ୍ରିକୀ ବିମଳା ଗମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ଆଦି ଦେବୀ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତି। ଶାକ୍ତ ଉପାସନାରେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ଅନୁମୋଦିତ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଳି ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥା। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଶକ୍ତି ଉପାସନା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଉଭୟ କଳାପ୍ରେମୀ ଓ କଳାକାର ସ୍ୱାଭାବିକ। କିଷାନ ଜନଜାତି କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ କୃଷି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୂଆଖାଇ କରମା ଓ ପୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଦି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଦିନ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ଭେଦଭାବ ମତାନ୍ତର ଭୁଲି ପରସ୍ପରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତଥା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଫଗୁଣ ମାସରେ ଆମ୍ବଫଳ ଆସିଲେ କିଷାନମାନଙ୍କର ପରି କୟା ଗଦବା ଭୂୟାଁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡାମାନେ ନୂତନ ଆମ୍ବଫଳ ଖାଆନ୍ତି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୁଏ। ସେହି ଅବସରରେ କରମସାନି ପୂଜା ହୁଏ। ସେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ନୃତ୍ୟଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗୀତ ଛଳରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ତାହା ସନ୍ତାନ ଓ ସମ୍ପଦ କାମନା ସୂଚକ। କିଷାନ ଗଦବା ଓରାମ ମୁଣ୍ଡାମାନେ ପଶୁ ପୁନେଇରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଶିକାର ଆଣି ଗାଁ ମୁଖିଆକୁ ଭେଟ ଦିଅନ୍ତି। ଶିକାର ମାଂସ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେ ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତରୁଣ ତରୁଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମିଳାମିଶା ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ସୃଙ୍ଖଳ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କନ୍ଧମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ ହେଲା ଏକୋଡୁ ବା ଝାଗଡ଼ି। 2-3 ଦିନ ଧରି ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଘୁଷୁରୀ କିମ୍ବା ମଇଁଷି ବଳି ଦେଇ ମା ବସୁଧାକୁ ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖଡ଼ିଆମାନେ ପୌଷ ଓ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଉପାସକ। ପଞ୍ଚୁ ପର୍ବ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ। ସେଦିନ ଶିକାର କରି ଓ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ମତୁଆଲା ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ହ ଜନଜାତିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା ମାଘ ପର୍ବ। ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା
ବଳି ଦେବା ଓ ରାଶି କରା ଏବଂ ପିଠାପଣା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାରେ ସେମାନେ କାର୍ପଣ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପଳାଶ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ ଉପହାରରେ ଦିଅନ୍ତି। ପର୍ବ ସହିତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଡାମୁରାଇ ପର୍ବ ଏବଂ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ହେର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ଅତି ଆଦିମ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସାମାଜିକ ଅନୁଶାସନକୁ କେବେ ହିଁ ଆଗ୍ରହ କରିବା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବଣ୍ଡାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ବରଗଛ ଓ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ପାଟଖଣ୍ଡାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି। ବର୍ଷର ନୂତନ ଫଳ ଆସିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ରଜ, ଗହ୍ଲା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ସେମାନେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି। ପରଜାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ ହେଲା ଚଇତି ପର୍ବ। ସେଦିନ ପୁରୁଷମାନେ ପଶୁ ଶିକାର କରନ୍ତି। ଶିକାର ଭଲ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟାଯିବା ପ୍ରଥା ରହିଛି। ସନ୍ତାନମାନେ ମକର ପର୍ବକୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରଜ, ଦଶହରା, ଗହ୍ଲା, ଦୀପାବଳି ଓ କରମା ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଳନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥାଏ। ସାନ୍ତାଳ ନାରୀମାନେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଭୂମିଜମାନେ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କ ପରି ମକର, ରଜ, ଗହ୍ଲା ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଅରାମମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁଗାମୀ ସେଥିରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟେତର ଧର୍ମଧାରାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମନେହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଧରମ କୁହାଯାଏ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମହାଦେବ, ଚଣ୍ଡୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଅରାମମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କର। ବା ଏପରି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ତାର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିବାରୁ ସେ ପୁରୁଷର ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ ସହଯୋଗୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ମନୋନୀତ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ନିଜେ ସାଥୀ ଚୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ସୁନା ପରମ୍ପରାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବରକନ୍ୟା ପିତା ପାଖରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରି ମଜୁରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଆୟ କନ୍ୟା ସୁନା ଆକାରରେ ଜମା ଦେଇପାରେ। କନ୍ୟା ସୁନା ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଲେ କନ୍ୟା ଘର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିଯାଏ। ବିବାହକୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଛାଡ଼ପତ୍ର ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଜଣେ ନାରୀ ତାର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ନାରୀର ଏପରି ଇଚ୍ଛାକୁ ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ରୁଗ୍ଣ, ହୀନବୀର୍ଯ୍ୟ, ମଦ୍ୟପ, ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଘଟଣା ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା।
ସ୍ତ୍ରୀ କର୍ମଠ ହେଲେ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ମୂଲ ଲାଗିବା, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ହାଟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ସେ ନିଜର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାଏ। ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ବିଧବା ବିବାହକୁ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଚାହିଁଲେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ପୁନର୍ବାର ବାନ୍ଧି ହେବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ନାରୀର ବିବାହ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଓ ପୁନର୍ବିବାହ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନ୍ତରାୟ ନାହିଁ। ନାରୀ ପୁରୁଷ ମିଳାମିଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଦୋଷରେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବିବାହିତ ସଂସାର ତୁଟିଯାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ହତ୍ୟା କରିବା ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଚୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ କର୍ମଚାରୀ ମହିଳା। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ଅଧିକାର ସେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲାଭ କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରେମଜନିତ କାରଣରୁ ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା। ପୁରୁଷ ନାରୀକୁ ଏବଂ ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ, ହାଟ ବଜାରରେ, ସମବେତ ନୃତ୍ୟରେ, ବିବାହ ଓ ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ, ପ୍ରତିବେଶୀ ଭାବରେ ଅଥବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଟନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥାନ୍ତି। ହସ ଖୁସି ଭିତରେ ମନକୁ ମନ ମିଳିଗଲେ ବିବାହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ତା'ର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ନିଜ ରୁଚି ଓ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଜୀବନସାଥୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ, ମଳାଳିଆ, ବନ୍ଧୁଭାବାପନ୍ନ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁବତୀମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେହିପରି ରସିକା, ଗାୟିକା, ହସକୁରା ଯୁବକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ଜଣାଇ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧା ବନିତାଙ୍କୁ ଚାଉଳରେ ତିଆରି ହାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ମହୁଲରେ ତିଆରି ମଦ ସେମାନେ ପାନ କରନ୍ତି। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧା ବନିତାଙ୍କୁ ଏ ପାନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥାଏ। ଧୂଆଁପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବିଡ଼ି ବା ଫିକା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଳ ଓ ଖଜୁରୀ ଗଛ ସରୁ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ, ବିବାହ ସମୟରେ ପାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ନିଶାପାନ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର। ସେମାନେ ସୁଖକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶାପାନ କରନ୍ତି। ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ସଭ୍ୟତାର ଆବାହନ କାଳରୁ କେତେକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ନାରୀ ମାତୃସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଗୃହିଣୀ, ସହଧର୍ମିଣୀ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସାଥୀ ଏବଂ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣମୟୀ। ଆଦିବାସୀ ନାରୀ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଭିତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ଅରଣ୍ୟର ଲତାଟିଏ ପରି ପଡ଼େ। ଫଳ ଫୁଲର ସମ୍ଭାରରେ ନିଜ ସଂସାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ ଓ ବଣ ତୁଳସୀ ପରି ଦିନେ ପୁଣି ଝଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନର ରହଣି ମଧ୍ୟରେ ସେ ହସ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ତାକୁ ଆଦର କରି ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଭିତରେ
ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ବାଳକ କିପରି ବା ବାଳକ ପରି ବାଳିକା ମଧ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗୋରୁ, ଛେଳି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁର ଯତ୍ନ ନିଏ। ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଜଗି ରହେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳକୁ ଜଳପାନୀୟ ନେଇଯାଏ। କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଶାଳଫୁଲ, ଶାଳପତ୍ର, ମହୁଲ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଓ ନାନା ଫଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନତା ନେଇ ନାରୀକୁ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କହ୍ଲରମଣିମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତି ସରଳ ଓ ମଧୁମୟ। ସେମାନଙ୍କ ବାସଗୃହ ଓ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପରିଷ୍କାର। ଭୂୟାଁମାନେ ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ପରିବାରର ଅର୍ଥନୀତି ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ମାନେ ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ କନ୍ୟା ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ବରକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କନ୍ୟା ସୁନା ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଉପସଂହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ, ଏକଦା ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଅପସଂସ୍କୃତିଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷା, ସହରୀ ଜୀବନ ଓ ଅପସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ଆଦିବାସୀର ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତାହା ସହିତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ନାରୀର ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦିଅ। ନୃତ୍ୟ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଙ୍ଗ। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୃହପାଳନ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଶିକାର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ସେ ନିଜ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନପାରି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା ଦେହରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ଚିଦାନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରେ। ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ ଓ ସମବେତ ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉଲ୍ଲସିତ ମନ। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ମନୋଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତିନିଗୋଟି ପଥ ଅନୁସରଣ ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭାଷା, ନୃତ୍ୟ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନା ରୂପାୟନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ତିନି ବିଭାଗକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଉପାଖ୍ୟାନ ରୂପରେ। ସଙ୍ଗୀତର ଅନ୍ୟତମ ପରିପୂରକ ହେଲା ନୃତ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ କହିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତେବେ ନୃତ୍ୟ ଯଦି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଗତିଶୀଳତାକୁ ବୁଝାଏ, ତେବେ ସଙ୍ଗୀତ ସେଥିରେ ଯୋଗ କରେ ଛନ୍ଦ ଓ ଲାଳିତ୍ୟ। ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟରେ ଲୋକକଳାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭୂୟାଁ, ଭୂମିଜ, କୋଲ, ସାନ୍ତାଳ ଆଦି ଜନଜାତି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି।
ସେଥିରେ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ ନାହିଁ କି ବୟସର ଅନୁଶାସନ ନାହିଁ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ପଣ୍ଡିତ କହନ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ମନର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଦେବାଳୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ହୁଏତ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କରମା ପୂଜା ଓ ତା ସହିତ ସମବେତ ନୃତ୍ୟ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କରମସାନି ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଧର୍ମ ଜୀବନ ସହିତ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ମାଘେ ପରବ ନୃତ୍ୟ କହ୍ନମାନଙ୍କର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଦାସାର ନାଚ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କେତୁ ନୃତ୍ୟ, କନ୍ଧମାନଙ୍କର ବିଷପାଣ୍ଡୁ ନୃତ୍ୟ, କୟାମାନଙ୍କର ଅତୀବ ମନୋରଞ୍ଜକ। କୋରାପୁଟ ଆଦିବାସୀ ପରଜା ଓ ଗଦମାନେ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଓ ଦଶହରା ସମୟରେ ଢେମସା ନାଚ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ନୃତ୍ୟର ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାଙ୍ଗୁ ଶବ୍ଦ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁଦୂର ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁଠି ବିଜୁଳି ନାହିଁ ବା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା କାଲିର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଭୟପ୍ରଦ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବାରେ ସେମାନେ ପରାଙ୍ଗମୁଖ ହେବେ କାହିଁକି? ପରିଶେଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟକୁ କଲ୍ଲ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନଚେତ୍ ଧୋତି ଗଞ୍ଜି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶାଢ଼ୀ ଓ ଅଳଙ୍କାର ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ମନୋରଞ୍ଜନ, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ, ସମାଜ, ଶିକ୍ଷା, ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଗାନ କରିଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କର। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭାଷା ଲିପି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏବେ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଲଚିକି ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାରର ଲିପିକୁ ନିଜର ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଲିପିକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଲଚିକିକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଲିପିହୀନ ଭାଷାରେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା 62 ପ୍ରକାରର ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ସାନ୍ତାଳ, କନ୍ଧ, ପରଜା, ଗଦବା, ସଉରା, କୟା ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ବିବାହ, ମେଳା, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଭୃତିର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ରଚନା ହୁଏ। ଯେଉଁସବୁ ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି, ସେସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ପ୍ରକାରର ଗୀତ ରଚିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା ଗୃହ ଓ ସଂସାର, ପରିବାର, ସମାଜ, ଶିକ୍ଷା ଓ ନାତି, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏଥିରେ ଲୋକମୁଖର କଥିତ ଭାଷା ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ।
ଏଥିରେ କୃତ୍ରିମତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଯଥା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ରୂପ ବିଭବ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣା। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ତାହା ପାରଙ୍ଗମ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ବ୍ୟାପକତା ଓ ସ୍ୱରୂପ ଆକାରରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ତାହାର ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସାନ୍ତାଳ, କଲୋ ଓ ଭୂମିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବସା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲୋକଗୀତ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଝୁମର, ଛଉ, କରମା, ଟୁସୁ, ବନ୍ଦଣା ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଆଦିବାସୀ ଓ ଅଣ-ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ। ସାନ୍ତାଳମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ, ହୋମାନେ ହୋ ଭାଷାରେ ଲୋକଗୀତ, ଲୋକନାଟ୍ୟ ଓ ଲୋକକଳା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଅଦମ୍ୟକ ଓ ଭାବଗର୍ଭକ। ଲୋକଗୀତରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଚଳଣି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। କରମା, ବନ୍ଦଣା, ଟୁସୁ, ସହରାୟ ଓ ଯାଦବ ଆଦି ଗୀତ ସହିତ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକଗୀତ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ଚିତ୍ର ଅତି ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି। ଲୋକଗୀତଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମଷ୍ଟି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତର୍ଜମା କଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକାର ଗୀତ, ପର୍ବ ଗୀତ, ବିବାହ ଗୀତ, ପ୍ରେମ ଗୀତ ପ୍ରଭୃତି, ସମ୍ପର୍କ ଗୀତ, ବିଷାଦ ଗୀତ, ଭକ୍ତି ଗୀତ ଆଦି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଆଦିବାସୀ ବା ହରିଜନ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ଭାବେ କହିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁର୍ମୀ, ମହାଜନ, ପୁରାଣ, ବଗାଜ, ଡମ, ଲୋଧା, ପାଣି ଓ ଘାସ ଓ ପାଣି ଆଦି ମିଶ୍ର ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଥିବା ଭାଷାରେ ମୁଣ୍ଡାରୀ, ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, କୁର୍ମାଳୀ, ମୈଥିଳୀ ଶବ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଏହା ବୋଧହୁଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମୌଖିକ ଲୋକକାବ୍ୟ କଥନୀ କୁହାଯାଏ। ଜନଜାତି ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ। ଏହା ଗୀତ ଆକାରରେ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଏ। କଥାନୀର କଳେବର ବେଶ୍ ଲମ୍ବା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାନୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟ 8-10 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯାଏ। ସେଥିରେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଉପାଖ୍ୟାନ ସହିତ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥାବସ୍ତୁ ଅବତାରଣା ଥାଏ। କେତେକ ଲୋକପ୍ରିୟ କଥନୀ ହେଲା ରାମ ବନବାସ, ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବର, ସୀତାଚୋରୀ, ଲବକୁଶ, ସାଧବ ରାଜା ଆଦି ଅଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଓଡ଼ିଆ ନିରକ୍ଷର ଜନଜାତିର ସମୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଆଭାସ ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ଲିପି ନଥିବାରୁ ଏବଂ କଥିତ ଭାଷା ସହିତ ଗବେଷକମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ନଥିବାରୁ ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗଭୀର ପ୍ରଣିଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ।
ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ପେପର ଆଲୋଚନା କରିବି।